हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताग स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय भागवता देवा जय जय भागवता, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणं। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निष्ठारगमद्भाग्य मदानन्दा नमोऽस्तु ते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു, ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 3 അവതാര വിവരണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ. അതില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞ ഇല്ല അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്യാവസം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്താരഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. വിരാട് പുരുഷന്റെ വർണ്ണനയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോണത്. യസ്യാവയവ സംസ്ഥാനൈ കൽപ്പിതോ ലോകവിസ്തരാഃ തദ്വൈ ഭഗവതോ രൂപം വിശുദ്ധം സത്വമൂർജിതം. വിശാലവും ബൃഹത്തുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടാണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണന. അർജുനൻ തന്നെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോയതാണ് അല്ലെ. ഇത്ര ഒരു ബൃഹത്തായ രൂപം, അനേകം അസംഖ്യം അവയവങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ വിരാട് രൂപം? വിശാലവും ബൃഹത്തുമായത്, ഏറ്റവും വലുത് ബൃഹത്തുമായ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് യാതൊരു, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാബായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യാതൊരു വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതെല്ലാം. ആ വിരാട് സ്വരൂപനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ആ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശാശ്വതമാണ്, ശക്തിമത്താണ്, വിശുദ്ധമാണ്, സത്വഗുണമാണ്. അതായത് രജ തമോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല, സ്പർശിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഈ പൂർവികന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ 14 ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂലോകത്തിന് മുകളില് 7 ലോകവും താഴെ 7 ലോകം. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് സർവപ്രപഞ്ച ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മുകളില് ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്യലോകം. ഒന്ന് സത്യലോകം. അപ്പൊ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്ന് സത്യലോകം. അത് അവിടെ ആരാണുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവ് മാത്രല്ല, ത്രിമൂർത്തികൾ. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം. അവിടെ ത്രിമൂർത്തികൾ വസിക്കുന്നു. അതും കൂടി എഴുതി വെച്ചോ. ത്രിമൂർത്തികൾ വസിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ്? തപോലോകം. 2 തപോലോകം. വേഗം വേഗം എഴുതണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 തപോലോകം. അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണ കുമാരന്മാര്, സനത് കുമാരന്മാരും ദേവദാസികളും വസിക്കുന്നു. സനത് കുമാരന്മാരും ദേവദാസികളും വസിക്കുന്നു. 3 ജനലോകം. അവിടെ സപ്തർഷികൾ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാര്. ജനലോകം. 4 മഹർലോകം. 4 മഹർലോകം. മഹർലോകം എന്ന് പറയാൻ കാരണം മഹത്വം, ശക്തി, ശൗര്യം, കീർത്തി, ഇതിനാണ് മഹർ എന്ന് പറയാ. മഹർലോകം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അത്രയും മഹത്വമുള്ളവരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. മഹത്വം, ശക്തി, ശൗര്യം, കീർത്തി തുടങ്ങിയതാണ് മഹർ എന്ന് വെച്ചാല്. അപ്പൊ അവിടെ സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും വസിക്കുന്നു. സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും വസിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള പോലത്തെ സന്യാസിമാരൊന്നും അല്ല കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് സ്വർലോകം അല്ലെ സ്വർഗലോകം. നമ്മളാകെ 2 ലോകങ്ങളൊക്കെ പറ്റി ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഒന്ന് സ്വർഗം, ഒന്ന് പാതാളവും. നല്ലത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താല് നരകത്തിൽ പോകും. അങ്ങനെ 2 ലോകം മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സന്യാസിമാരും ഋഷിമാരും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാ ഋഷിമാര് ഇപ്പൊ രാജർഷി എന്നൊക്കെ പറയും, രാജാക്കന്മാര് വരെ ഋഷിമാരുടെ പദവിയിലേക്ക് എത്തും. സന്യാസിമാരും ഋഷിമാര് ഋഷിശ്രേഷ്ഠർ എന്നാണ് പറയുക അവര്. ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സ്വർഗലോകം, അത് ഇന്ദ്രന്റെ സാമ്രാജ്യം, ഇന്ദ്രലോകം. അവിടെയാണ് ഹെവൻലി പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഹെവൻ, സ്വർഗലോകം. അടുത്തത് അത് സ്വർഗലോകം. സൂര്യലോകം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ധ്രുവലോകം വരെ ഉള്ള ഭാഗത്തിനാണ് സ്വർലോകം എന്ന് പറയുക. അതായത് 330 മില്യൺ ദേവന്മാരും ദേവികളും ഒക്കെ വസിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗത്തില്, സ്വർലോകം. ഇനി 6 ഭുവർലോകം. ഭൂലോകം അല്ലെ ഭുവർലോകം അല്ല, ഭൂലോകമല്ല, ഭുവർലോകം. ഭുവർലോകത്തില് അതിന് പിതൃലോകം എന്നും പറയും. പിതൃലോകം ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിലുള്ള ലോകമാണ് പിതൃലോകം അല്ലെ ഭുവർലോകം. അടുത്തത് ഭൂർലോകം. അല്ലെ ഭൂലോകം എന്നും പറഞ്ഞാലും മതി. അത് എർത്ത്, ഭൂമിയുള്ളത് ഭൂലോകം. അതായത് നമ്മളൊക്കെ വസിക്കുന്നു, മനുഷ്യര് വസിക്കുന്നു. ഇനി അതിന്റെ താഴെ 7 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ്? അദലം, ഭൂലോകത്തിന് താഴെ അദലം. അദലത്തില് മായന്റെ പുത്രൻ ബാല വസിക്കുന്നതാണ് അദലം. മന്ത്രവാദികളാണ് ഇവര് പറയണ മായൻ എന്നൊക്കെ പറയണത്. അതിന്റെ മകൻ താമസിക്കുന്ന, ബാല താമസിക്കുന്ന ലോകമാണ് അദലം. അടുത്തത് വിതലം. എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർണ്ണ ഖനികളും അതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വിതലം. അതിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാര് ഭൂതങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളുമാണ്. അവിടെ വസിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും. അതായത് സ്വർണത്തിലാണ് കലി വരെ വസിക്കണേന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തില്. അപ്പൊ വിതലം, സ്വർണ്ണ ഖനിയാല് സമ്പന്നമായ ലോകമാണ് വിതലം. അവിടെ ഭൂതങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും വസിക്കുന്നു. അടുത്തത് സുതലം. അതാരാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അത് അതെ, മഹാബലിയുടെ ലോകം സുതലം, മഹാബലിയുടെ ലോകം. 11 തലാതലം. അവിടെയാണ് മന്ത്രവാദങ്ങളുടെ രാജാവായ മായന്റെ ലോകം. അടുത്തത് തലാതലം കഴിഞ്ഞാല് മഹാതലം. അവിടെ ആരാണ്? സർപ്പങ്ങളുടെയും നാഗങ്ങളുടെയും വാസം. ആവാസലോകം. അടുത്തത് രസാതലം. രാക്ഷസന്മാരുടെ ലോകം. അടുത്തത് ഏതാ? 14-മത്തെ? തലാതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പാതാളം. അടുത്തത് പാതാളം.
പാതാളം, അതായത് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസത്തിലെ ഏറ്റവും താണ ലോകമാണ് പാതാളം. അതിലെ ശിവന്റെ ആഭരണമായ വാസുകിയുടെ വാസസ്ഥലം. ശിവന്റെ ആഭരണമായ വാസുകിയുടെ വാസസ്ഥലമാണ് പാതാളം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയാണ്? 14 ലോകങ്ങള് നമ്മുടെ പൂർവികര് പറയണത്. 14 ലോകങ്ങള്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വിശദമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മിക്കാല്ലേ? അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് മാതാജി ഇതെല്ലാം. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ചോദിച്ചോളൂ. ഈ മയനും മായനും ഒരാളാണോ? മായൻ. മായൻ എന്നാണ്. മയൻ വേറെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മായൻ അത് മയനല്ലേ ഈ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു. കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയത്? അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാട്ടോ മാതാജി. മയൻ ശില്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? അതെ അതെ അതെ. മയൻ ശില്പിയാണ്. ഇത് മായൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദികളുടെ രാജാവ്. ഇതാണ് മന്ത്രവാദികളുടെ രാജാവാണ് മായൻ. മായന്റെ മകനാണ് ബാലൻ. അതെ അതെ. അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ. ഒന്ന് സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂലോകം, അത്തലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ, ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ. ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത അഭിനവ ഭക്തർക്കായി സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം. അതായത് ഒരു വ്യക്തിഗത രൂപം, ത്രിഭംഗു രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പുതിയ ഭക്തന്മാർക്കായിട്ടാണ് സത്യത്തിന്റെ, പരമനിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ വിശ്വരൂപം അഥവാ വിരാട് രൂപതത്വം. വിരാട് രൂപതത്വം അതാണ്. അതായത് ആ രൂപം എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപമാകയാൽ ആരംഭത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിമത്തായ വിസ്തരണത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു തത്വം അഥവാ സിദ്ധാന്തം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതായത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമുദ്രം ഭഗവാന്റെ ഉദരമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങള് അങ്ങനെ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തികളെ സർവ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മഹത്തത്വ രൂപത്തിൽ വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആണ് മഹത്വത്വം ഉണ്ടാക്കി, അതില് മായയുടെ ആവരണം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒക്കെ വിസ്തരിച്ചത്, പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവത് അവതാരങ്ങളും അഥവാ ഭഗവത് ശക്തി വിസ്തരണങ്ങളും സ്വയം ഭഗവാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏകമാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതൊക്കെ? ഭഗവത് അവതാരങ്ങള്, പിന്നെ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വിസ്തരണങ്ങള് സ്വയം ഭഗവാനും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഏകമാണ്. എന്നാൽ മഹത്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. അതെല്ലാതും കൂടി ചേർന്നാണ്. ജീവാത്മാക്കളും മനസ്സും ഇതൊക്കെ കൂടി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചേർന്നതാണ് മഹത്വത്വം. ആകയാൽ ഏകകാലത്തെ ഭഗവാനും ഭഗവത് ശക്തിയും ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും ഭിന്നവുമാണ്, അഭിന്നവുമാകുന്നു. അപ്രകാരം വിരാട് രൂപതത്വം രൂപം എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ, അത് പറഞ്ഞു ഭഗവത. ആകയാൽ ഏകകാലത്തെ ഭഗവാനും ഭഗവത് ശക്തിയും ഭിന്നവും അഭിന്നവുമാകുന്നു. അപ്രകാരം വിരാട് രൂപതത്വം വിശേഷിച്ചും നിർവ്യക്തിക അഥവാ അമൂർത്തകവാദികൾക്ക് അഭിന്നമാകുന്നു. മൂർത്തിയില്ല, ഭഗവാന് ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ആണ് വിരാട് രൂപതത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഈ അനശ്വര സ്വരൂപം മഹത്വത്വ സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. മഹത്വത്വം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ
ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ അനശ്വര രൂപം ആത്മീയ സമതുല്യ ശ്രേഷ്ഠം അഥവാ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്. പ്രകൃതി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യവിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. അവിടെ ഊന്നി പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അതേ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്, ഭഗവാന് ആന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാര ആവിഷ്കാരങ്ങൾ മഹത്തത്വത്തിന്റെ സ്പർശനമേൽക്കാതെ, മഹത്വത്തില് ഉള്ള രജോ തമോ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കാതെ സദാ അതേ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിലും ആകുന്നു, സദാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണത്തിൽ ആകുന്നു. അതാണ് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു വിരാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണോ ആ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഈ ലോകങ്ങളുടെ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചത് അകവും പുറവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതും സത്വഗുണമാണ്. രജതമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്പർശനം ഏൽക്കില്ല, അതീന്ദ്രിയ ഗുണമാണ്. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനി ശ്ലോകം 4 നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ പശ്യന്ത്യതോ രൂപമദ്ര അദഭ്രചക്ഷുഷ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാത്ഭുതം സഹസ്രമൂർധ ശ്രവണാക്ഷി നാസികം സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ഠലോല്ലസൽ. അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയണേന്ന്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? വിരാട് രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരാട് രൂപം. പശ്യന്തോ രൂപം അദഭ്രചക്ഷുഷ. അദഭ്രചക്ഷുഷ അത്രയും ആകാരം. അദഭ്ര പൂർണ്ണമുള്ള കുറ്റമറ്റത്. അദഭ്രചക്ഷുഷ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാദ്ഭുതം. സഹസ്രപാദോരു ഭുജാനനാദ്ഭുതം. എന്തൊക്കെ? സഹസ്രം അനേകം പാദങ്ങള്, ഭുജങ്ങള്, ആനനം, ഇതെല്ലാം അദ്ഭുതമായിട്ട്. ഭുജങ്ങള്, വദനം, സഹസ്രമൂർധം ശ്രവണം അക്ഷി നാസികം. സഹസ്രമൂർധ ശ്രവണാക്ഷി നാസികം സഹസ്രമൗല്യാംബര കുണ്ഡലോല്ലസൽ. ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്? പ്രപഞ്ചമായി തീർന്ന ആ വിരാട് പുരുഷന്റെ അവയവങ്ങള് അസംഖ്യം പാദങ്ങൾ, അസംഖ്യം തുടകൾ. ഊരു എന്ന് വെച്ചാല് തുടകൾ, പാദം ഊരു, ഭുജങ്ങള് കൈകൾ, ആനനം മുഖങ്ങള്. അദ്ഭുതം, അദ്ഭുതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. പശ്യന്തി ദർശിക്കുക, അധഹ പുരുഷരൂപം, പുരുഷരൂപം. രൂപം എന്ന് വെച്ചാല് ആകാരം. അദഭ്ര ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായത്, കുറ്റമറ്റത്. ചക്ഷുഷ നേത്രങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയുള്ള നേത്രമായിരിക്കണം? പൂർണ്ണമായിട്ട് കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളായിരിക്കണം. അതേപോലെ സഹസ്രപാദം. സഹസ്രപാദങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിന് ഊരു ഊരുകൾ, തുടകൾ, തുടകൾ. ഭുജ ആനന്ദ. ഭുജങ്ങളും വദനവും. ആനന്ദ എന്നല്ല കേട്ടോ, അത് ആനന എന്നാണ്. ആനനം, വദനം. ഭുജങ്ങളും വദനവും. അത്ഭുതം, അത്ഭുതം തന്നെ. സഹസ്ര ആയിരക്കണക്കിന്, അതായത് അസംഖ്യം എന്ന് പറയാം. മൂർധ ശിരസുകൾ, അസംഖ്യം ശിരസുകളുണ്ട്. ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കാതുകള്. അക്ഷി നേത്രങ്ങളുണ്ട്. നാസികം നാസികകൾ, മൂക്ക് അല്ലെ, നാസിക മൂക്ക്. സഹസ്രം മൗലി പൂമാലകൾ, അതായത് കഴുത്തില് നിറയെ പൂമാലകൾ. ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും കഴുത്തില് പൂമാലകൾ. അമ്പര വസ്ത്രങ്ങളുടെ, വേറൊരു അമ്പരം എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം എന്നും പറയും. ഇവിടെ അമ്പര വസ്ത്രങ്ങളുടെ അടകൾ. കുണ്ടലങ്ങൾ, ഓരോ മുഖത്തിനും അതിൻ്റെതായ കുണ്ടലങ്ങള്, ഓരോ രൂപത്തിനും അതിൻ്റെതായ വസ്ത്രങ്ങള്. ഉല്ലസൽ
സർവോജ്വലമായ 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 വിവർത്തനം നോക്കാം. ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ, നമ്മുടെ മാംസ ചക്ഷുഷുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ കൊണ്ട് മാത്രമേ വിരാട് പുരുഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് അർജുനന് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങൾ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയേണ്ടത്, നിനക്ക് എൻ്റെ ഈ രൂപം വിരാട് രൂപം നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ നിനക്ക് അതിനുതകുന്ന തരത്തിലുള്ള ചക്ഷുസ് തരണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അർജുനന് ആ വിരാട് സ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ സഹസ്ര ഊരുക്കളും, ഊരു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, തുടകൾ, പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും, ഹസ്തം കൈകൾ, വദനങ്ങളുമുള്ള സർവാതിശയവും അസാധാരണവുമായ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുന്ന ആ സാമാന്യ അതീത രൂപത്തിൽ, അതാണ് സാമാന്യാതീത രൂപത്തിൽ സഹസ്ര ശിരസ്സുകളും കർണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും നാസികളും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പാരായണ സമയത്ത് വിശ്വരൂപം പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വിശ്വയോഗം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവണേണ്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും, എത്രയൊക്കെ തലകള്, അനേകം അസംഖ്യം തലകളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ അലങ്കൃതമായ കിരീടങ്ങളുണ്ട്, തേജസ്സുറ്റ കുണ്ടലങ്ങളുണ്ട്, പൂമാലകളുണ്ട്, സമ്പൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിരാട് പുരുഷന്റെ രൂപം അതാണ് പറയണത്. ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ. പശ്യന്തതോ, പശ്യന്ത കാണുന്നു, ദർശിക്കുക, പശ്യന്തതോ രൂപമദഭ്രചക്ഷുഷ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാദ്ഭുതം. ഒന്ന് കൂടെ വായിച്ചോളൂ. പശ്യന്തതോ രൂപമദഭ്രചക്ഷുഷ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാദ്ഭുതം സഹസ്രമൂർധശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമാല്യാംബുരകുണ്ടലോലസൽ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ ഒന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാമാതാജി അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. കാണാം. സഹസ്രപാദോരു ഭുജാനദ്ഭുതം സഹസ്രമൂർധ ശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗല്യം മല്യംബരകുണ്ഡലോലസൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹസ്രമൗല്യംബരം, മൗല്യം അംബരം കുണ്ടലോലസൽ. സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ടലോലസൽ. സഹസ്രമൗല്യോംബരകുണ്ടലോലസൽ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാമാതാജി വായിച്ചോളൂ. പശ്യന്തോ രൂപമഭദ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദോരുഭുജനാനത്ഭുതം സഹസ്രമൂർധാ ശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ടലോലസൽ. ബിന്ദു മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യന്ത്യതോ രൂപമദഭ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാദ്ഭുതം സഹസ്രമൂർധശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ടലോല്ലസത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്ക്. നിലവിലുള്ള ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും ദർശിക്കാനാവില്ല. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നാമജപത്തിലൂടെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം. അതാണ് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ മാറ്റണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ
ഭഗവാനെ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കേട്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനും സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാനും സാധിക്കും. ആകയാൽ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഒരാളെ ഭഗവത് പക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും ആ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും വേദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വേദത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ, വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വേദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളാൽ, ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത അത് ഇപ്പൊ പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചന, അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണ് പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ട് എഴുതിയ അത്രയും അത് തന്നെ, അതായത് ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ അത് എന്തായി മാറും? പരിശുദ്ധമായി മാറും. അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക. ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാര് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾക്കുണ്ട്. ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാറില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഇരിക്കണ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം? പരിശുദ്ധി നേടിയായിരിക്കണം. എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആ പരിശുദ്ധി കിട്ടും? എങ്ങനെ പരിശുദ്ധി നേടുക? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഏതാണ്? നാമജപത്തിലൂടെ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണിലും അങ്ങനെ എഴുതും, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളായിത്തീരും. നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വസ്തുതകളെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു. സംസാരിക വിഷയങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളെ അതിരേക പൂർണ്ണതയോടെ വീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, നല്ലതൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വിടൂല. എന്താണോ അവരിൽ കുറ്റമുള്ളത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുറ്റം ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒരു 10 ആളോട് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സുഖം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്താവും? താഴേക്ക് പോകുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ക്ഷമയോടും പരിപാലനത്തിലൂടെയും സമാധാനത്തോടിലൂടെയും സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. അഭിനവ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനുമാകുന്നു. അഭിനവ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടാത്ത അത്ര അകലത്തിലേക്ക് പോകും. അതേസമയം ആ ഭക്തി പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത